रीड दिस. वाचाय. कुठे नाही वाचा, सगळं एकत्र वाचा. Okay. So sound waves in air travel to travel due to the longitudinal oscillations. These oscillations are not transverse. In air or in gas or liquid, we can have only longitudinal waves, longitudinal oscillations of the molecules. These waves are characterized by the pressure or density fluctuations. So at a given point, what is oscillating? You can say the particle itself is oscillating, no problem. But apart from particle itself or displacement itself, you can have other quantities which are oscillating. What are the other quantities which are oscillating at a given point? The other quantities are pressure at a point or density at a point. Even in case of oscillation, we know it's not only the displacement which is oscillating about mean position, it is velocity, acceleration, all of them are oscillating about a given point or mean position or about mean value. So it's not necessary that always a physical particle oscillates at a given point. The associated physical quantities can also oscillate at a given point. So what are the associated quantities? The pressure and density. These are the quantities which can oscillate at a given point. We already know, we have already seen, we already know what is longitudinal wave, and we have already seen the animation for the longitudinal waves. Here we have important note. A position of zero displacement corresponds to the maximum pressure deviation. That is compression and rarefaction. Now, what does this mean? Let us try to understand this. Or zeros in the pressure fluctuation correspond to the maxima or minima in the displacement. Or oscillations of pressure lead the oscillations of displacement by 90 degree. What all these things mean? Let us try to understand this. हे कळते का बघा तुम्हाला? Now, suppose we have a photograph, and in that photograph, this particle or the plane of the air, this plane of the air is right now at its mean position. The plane which is here is right now at its negative extreme. This plane is at its mean position. This plane is at the positive extreme. This airplane is at the mean position. This airplane is at the negative extreme. This airplane is right now at mean, and this is at positive extreme. So actually I have plotted on y-axis. On y-axis I am not plotting the displacement vertical or vertical displacement. I am plotting the horizontal displacement. On the y-axis what has been plotted? Horizontal displacement. So here the airplane is at its mean position. Here the airplane is right now not present. This airplane is right now at its, the airplane which was here, which should be here, is actually at its negative extreme. Rather, all of these people are at their negative extreme. Means this plane is also here, this plane is also here. So all of these are at their negative extreme like this. So ही सगळी जी लोक आहेत ही सगळी कुठे आहेत? निगेटिव्ह एक्स्ट्रीमला आहेत.
Even these people, all these airplanes are also at their negative extreme. So what has happened actually is this. If you take photograph in time, you will observe that these airplanes, all of these airplanes have shifted leftward. All of these airplanes are also shifted leftward. All of these airplanes have been shifted rightward, means they have positive displacement. All of these airplanes also have positive displacements, means all of these airplanes have been shifted rightward. So what has happened here? Can you observe what has happened here? All of these neighboring airplanes have been shifted left, and all of these neighboring airplanes have been shifted right. So here there is very low density of the air. Here there is very low pressure. So at this point we have very low pressure. Can you see? If you plot the pressure, we have very low pressure at this point. At this point, these airplanes have been shifted left, but their place has been taken by another airplanes. इथं जे प्लेन्स आहेत ते लेफ्टला शिफ्ट झालेत, पण बाकीचे जे काय प्लेन्स होते त्यांनी यांची जागा घेतली, त्यामुळे इथलं प्रेशर जेवढं पाहिजे होतं म्हणजे ऍटमॉस्फेरिक तेवढंच आहे. पण इथले काही पेन इथले जे काय प्लेन्स होते ते लेफ्टला गेलेत, पण त्यांची जागा बाकीच्यांनी घेतली. इथं पण तेच झालंय. सो इथं तुम्हाला काय मिळालं? ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर जेवढं पाहिजे होतं तेवढंच मिळालं, ना वाढलं ना त्याच्यापेक्षा कमी झालं. या प्लेसला काय झालं? These airplanes have been shifted right, but their place have been taken by these planes. So here also you will again have atmospheric pressure. At this place, let us try to understand. All of these airplanes have rightward displacement. Positive displacement means rightward displacement. All of these airplanes have negative displacement. These airplanes have been shifted left. These airplanes have been shifted right. Here you have very high pressure zone. Lot of things have been arrived or have been observed here, compressing this place. Lot of airplanes have arrived here, compressing this place or producing very high density zone, very high pressure zone. So at this place you can see you have high pressure compared with the atmosphere. There is very high pressure. What we expected, everywhere there should be same pressure, that is atmospheric pressure. But what happens? Because of longitudinal waves, because of oscillations of the planes of the air, some points of the air have high density or high pressure, and some points have low density or low pressure. Now, of course, pressure and density cannot be negative numbers, so they will not oscillate about zero, they will oscillate about atmospheric pressure. PATM, PATM plus zero point 0.1, PATM, PATM minus zero point 0.1, परत PATM, परत PATM plus zero point 0.1. So here amplitude of the oscillation will be 0.1, 0.1 ATU. So here you have very high pressure zone. Very high pressure zone is known as compression. Very pressure zone is known as rarefaction. This is rarefaction. No, we have made a mistake. This is not rarefaction. Where is the rarefaction? Low pressure zone. Where is low pressure? Here we have least pressure. So this is the rarefaction. This is rarefaction. This is any general situation. This is what? Compression. Here again, what happens at this place? All of these airplanes have been shifted left. All of these airplanes, again their displacement is negative, so they also have been shifted left. So some of the airplanes are missing, but their position has been taken by other planes. So again you have expected pressure that is equal to atmospheric pressure. So this is nothing. So what happens at this place? These planes have negative displacement, so they will be shifted left. These planes have rightward displacement, so they will be shifted right. So we have absence of air particles or airplanes here, so we will have low pressure zone there. So this low pressure zone corresponds to rarefaction. Again at this place you can check what happens at this place. Or at this place you can check.
All of these planes have rightward displacements, means they will be shifted right. So these planes have been shifted right. These are also shifted right. So these planes, some of the planes have moved right, but their position have been taken by some other planes. So again, you have expected pressure, which is equal to atmospheric pressure. Here, the planes have been shifted right. Now, these further planes will be shifted left. So here, you will have high pressure zone, that is compression, and corresponding pressure point is also high. कळलं का बघ? So you can see the displacement plot and the pressure plot. डिस्प्लेसमेंटचा जो काय प्लॉट आहे तो कसा आहे, असा आहे बरोबर, आणि प्रेशरचा प्लॉट जो आहे तो असा. या पॉइंटची फेज काय असेल, 0 असेल की 180 असेल? 0 आहे की 180 आहे? इट इज नॉट पोझिशन वर्सेस टाइम ग्राफ, इट इज पोझिशन वर्सेस पोझिशन ग्राफ. डिस्प्लेसमेंटची फेज काय आली? जर ग्राफ कंटिन्यू केला तर असा दिसेल. नेक्स्ट ग्राफ काय असेल, हे सगळं पुढे शिफ्ट होईल. क्रेस्ट विल बी शिफ्टेड फॉरवर्ड, ट्रफ विल बी शिफ्टेड फॉरवर्ड. Means this particle is right now instantaneously moving up. So what is the phase of this particle? 180. It is 0. It is not 180. पोझिशन वर्सेस पोझिशन ग्राफ दिला तर पार्टिकल आत्ता काय करतोय कसं चेक करायचं, त्याला वेव्हला राईटला शिफ्ट करायचं. राईटला दाखवले ना वेलोसिटी, सो वेव्ह राईटला शिफ्ट करून बघायची. सो दिस पार्टिकल हॅज टू मूव्ह अप. सो याची फेज किती झाली या पार्टिकलची? 0. जे डिस्प्लेसमेंटची पार्टिकलची इन द सेन्स डिस्प्लेसमेंटच्या ऑसिलेशनची या पॉइंटला फेज किती झाली? 0. त्याच पॉइंटला प्रेशरच्या ऑसिलेशनची फेज बघा. प्रेशर कुठे आहे? पॉझिटिव्ह एक्स्ट्रीमला आहे. नेक्स्ट फोटोग्राफ जो असणार, वेव्ह कंप्लीट करा, काय अडचण नाही. What will be the next photograph? It will be like this. Means this particle has to come down. This particle has to come down. Means right now it is at the phase of 90 degree. So oscillations of pressure are 90 degree ahead. Oscillations of pressure are 90 degree ahead of the oscillations of displacement. So displacement आणि pressure यांच्यामध्ये कितीचा गॅप आहे? 90 डिग्रीचा गॅप आहे. कळलं का बघा? जिथं मॅक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आहे तिथं प्रेशर किती आहे? मिनिमम नाही आहे. मिनिमम म्हणू नका. 180चा गॅप आहे का? नाही. हा जो काय ग्राफ आहे हा सेम ग्राफ तुम्हाला इथनं दिसतोय का बघा? सेम ग्राफ आहे डिस्प्लेसमेंटचा. सेम ग्राफ इज अवेलेबल हियर. सो प्रेशर लीड्स द डिस्प्लेसमेंट ग्राफ बाय व्हॉट? 90 डिग्री. किंवा करून बघायचं, ओरिजिन वाल्या पॉइंटला काय फेज आहे बघायची आणि चेक करायची की ओरिजिन वाला पार्टिकल डिस्प्लेसमेंटचा विचार केला तर 0 फेजला आहे, प्रेशरचा विचार केला तर 90 डिग्रीच्या फेजला आहे, असा विचार करायचा. बरं, इक्वेशन्स कसे लिहिता येतील वेव्हचे? इक्वेशन ऑफ द लॉन्जिट्युडनल वेव्ह डिस्प्लेसमेंट म्हणून लिहायची असेल तर कसं केलंय बघा. वेव्ह इज ट्रॅव्हलिंग इन पॉझिटिव्ह एक्स डायरेक्शन अँड इट इज ऑल्सो ऑसिलेटिंग इन एक्स डायरेक्शन. इथं वाय नाही लिहिलं, चालेल वाय लिहिलं तर, पण त्या केसमध्ये वायला डिफाईन काय करावं लागेल? वाय इज नॉट द व्हर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्लेन, वाय इज हॉरिझॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्लेन, असं डिफाईन करायचं. चालेल वाय लिहिलं तरी. आणि इथं काय प्लॉट केलंय? डेल्टा पी. डेल्टा पी मीन्स व्हॉट? प्रेशर मायनस ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर. नुसतं प्रेशर प्लॉट करायचं असेल तरी चालेल. असं का केलंय? डेल्टा पी का प्लॉट केलाय? पण नुसतं प्रेशर जर प्लॉट करायला गेलात ना, प्रॉब्लेम काय सांगतो? प्रेशर इज नॉट ऑसिलेटिंग अबाउट 0. यू कॅनॉट राईट पी इज इक्वल टू पी नॉट साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, असं नाही लिहिता येत. काय करावं लागेल? पी इज इक्वल टू ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर म्हणजे काय? पीएटीएम. आणि पीएटीएमच्या वरती किती जातोय आपण? डेल्टा पी नॉट. आणि पीएटीएमच्या खाली किती जातोय? डेल्टा पी नॉट. त्यामुळं डेल्टा पी नॉट ऑसिलेट होईल. जे बेसिकली ऑसिलेट काय होईल? प्रेशर डिफरन्स. प्रेशर पण ऑसिलेट होईल, पण प्रेशर जर ऑसिलेट करायचं असेल, इथं त्यांनी प्रेशरच केलंय. या ग्राफ मध्ये जर बघितलं तर ऑसिलेट काय झालंय? प्रेशरच झालंय. त्यामुळे इथं पॉईंट काय लिहिलाय त्यांनी? 0 नाही लिहिला. काय लिहिलंय त्यांनी? काय लिहिलंय? ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर लिहिले, पी नॉट. आलं लक्षात? पीएटीएम म्हणलं. त्यामुळे मॅक्सिमम प्रेशर काय आलं गिवन पॉइंटला? पी नॉट प्लस डेल्टा पी. मिनिमम काय येणार? पी नॉट
मायनस डेल्टा. सो बेसिकली लिहिलं काय पाहिजे होतं तुम्हाला मी सांगतो. ते पी नॉट जर कन्फ्युजन करत असेल तर त्याला पी एटीएम म्हणा. लिहिलं काय पाहिजे ते मी तुम्हाला सांगतो. लिहिलं असं पाहिजे, डेल्टा पी दॅट इज टोटल प्रेशर, ऍक्च्युअल प्रेशर मायनस ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू डेल्टा पी मॅक्स साइन ओमेगा टी प्लस मायनस के एक्स वगैरे लिहिलं पाहिजे, असं लिहिलं पाहिजे. काय ऑसिलेट व्हायला लागलं? प्रेशर डिफरन्स. आणि याचा जर ग्राफ प्लॉट केला तर तो ओरिजिन मधनं तर तो झिरोच्या अबाउट असेल. ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर कितीने जास्त वाढतंय? किती वाढतंय? डेल्टा पी मॅक्स एवढं वाढू शकतंय, मायनस डेल्टा पी मॅक्स एवढं कमी होऊ शकतंय. प्रेशर ऑसिलेट जे व्हायला लागलं ते ऍटमॉस्फेरिक प्रेशरच्या अबाउट ऑसिलेट व्हायला लागलं. ऍटमॉस्फेरिक प्रेशरच्या वरती जातंय, ऍटमॉस्फेरिक एवढं होतं, ऍटमॉस्फेरिक पेक्षा खाली जातं. सो प्रेशर इज ऑसिलेटिंग अबाउट atmospheric point or atmospheric pressure. So instead of the pressure, you can oscillate pressure difference. So pressure difference oscillate झाला म्हणायचं. या डेल्टा पी ला काय लिहायचं? प्रेशर मायनस ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू, आणि या डेल्टा पी नॉट ला काय लिहायचं? मॅक्सिमम प्रेशर डिफरन्स. हा प्रेशर डिफरन्स, आणि इथे लिहायचा मॅक्सिमम प्रेशर डिफरन्स. मॅक्सिमम प्रेशर डिफरन्स काय असणार? पी मॅक्स मायनस पी एटीएम असं लिहायचं. इंटू पुढे ते आलंच साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी जे काय असेल. कळलं का बघा? कुठे गेली? लॉन्जिट्युडनल वेव्स कन्सिडर करताना ट्रान्सवर्स डिस्प्लेसमेंट कोणी प्लॉट केली? हॉरिझॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, कारण डिस्प्लेसमेंट हॉरिझॉन्टल आहे. ट्रान्सवर्स वेव्हच्या वेळी डिस्प्लेसमेंट व्हर्टिकल होत्या. वेव्ह हॉरिझॉन्टली चालली होती आणि ऑसिलेशन्स व्हर्टिकल होते. लॉन्जिट्युडनल वेव्हच्या वेळी या पॉइंटची जी काही डिस्प्लेसमेंट आहे ती राईटला आणि लेफ्टला आहे. त्यामुळे लॉन्जिट्युडनल वेव्हच्या केसमध्ये हॉरिझॉन्टल डिस्प्लेसमेंट प्लॉट केली जाईल आणि ट्रान्सव्हर्स वेव्हच्या वेळी व्हर्टिकल डिस्प्लेसमेंट प्लॉट केली जाईल. व्हर्टिकल म्हणजे परपेंडिक्युलर डिस्प्लेसमेंट प्लॉट केली जाईल. इथं पॅरलल डिस्प्लेसमेंट प्लॉट केली जाईल. इथं वाय ऍक्सिसला काय प्लॉट केलं? ज्या कुठल्या डिस्प्लेसमेंट आहेत वाय ऍक्सिसला प्लॉट केलेल्या डिस्प्लेसमेंट हे दिसायला जरी ट्रान्सव्हर्स वेव्ह सारखं दिसत असलं तरी ही वेव्ह नाही, हा ग्राफ काढलेला आहे. ग्राफवरच्या फिजिकल क्वांटिटीज काय वाटेल ते असू शकतातच. डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ बघून मोशन 2 डायमेन्शनल आहे सांगण्यात काय अर्थ नाहीये. वाय ऍक्सिस वरती एक्स प्लॉट केलाय असंही म्हणायचं काय कारण नाही. वाय ऍक्सिस वरती मी डिस्प्लेसमेंट प्लॉट केली. वाय ऍक्सिस वरती मी एक्स डायरेक्शन मधली डिस्प्लेसमेंट प्लॉट केली. इथं पण तेच केलंय. वाय ऍक्सिस वरती मी एक्स डायरेक्शन मधली डिस्प्लेसमेंट प्लॉट केली. कारण पार्टिकल एक्स डायरेक्शन मध्ये ऑसिलेट व्हायला लागले. आता लोक एक्स डायरेक्शनला हॉरिझॉन्टल म्हणतात. आपल्याला म्हणायचं नसेल तर आपण नुसतं डिस्प्लेसमेंट म्हणू शकतो. बेसिकली इथं म्हटलं पाहिजे लॉन्जिट्युडनल डिस्प्लेसमेंट. आणि ह्याच्या आधी आपण जे प्लॉट करायचो ती होती ट्रान्सफर डिस्प्लेसमेंट. ग्राफ सेमच असते. दोन्ही वेव्हचे ग्राफ दिसायला सेमच असते. म्हणून लोक काय करतात, बेटर प्रेशर प्लॉट करा म्हणतात. पण प्रेशरचा जर ग्राफ बघितला प्रेशरच्या ऑसिलेशनचा, तर तो डिस्प्लेसमेंटच्या ऑसिलेशनला काय असला पाहिजे? 90 डिग्रीनं लिडिंग असला पाहिजे. कळते का बघा मी काय काय बोलतोय तुम्हाला? नेक्स्ट वजा आहे वेलॉसिटी ऑफ साउंड इन एअर. लॅपलास
व्यवस्थित मोठ्याने वाचा. So velocity of sound in air. The speed of longitudinal wave in air, water, or any kind of fluid is given by V is equal to under root E by rho, where V is what? Bulk modulus of the material and rho is density. So longitudinal waves will be present in a medium if the medium has bulk modulus. We know solid has bulk modulus, liquid has bulk modulus, gas also has bulk modulus. So this is general formula. Now we know isothermal bulk modulus and adiabatic bulk modulus. In thermodynamics, we have derived this. What is isothermal bulk modulus? General formula for bulk modulus is what? What is bulk modulus formula? Volume stress upon volume strain. But we have to take extra minus sign so that this bulk modulus comes out to be a positive number. Right? Bulk modulus positive number यासाठी extra minus sign आपल्याला एक घ्यावं लागेल. So answer is minus V delta P by delta V. If you solve this for isothermal process, this delta P by delta P by delta V or dP by dV, that is slope of pressure volume graph, isothermal process साठी, this slope is minus P by V. So if you solve this, V cancel, minus minus plus. So for isothermal process, bulk modulus is what? Pressure. So Newton assumed that the bulk modulus is the bulk modulus of isothermal process, and he put pressure of the air. If you put pressure of the air and density of the air in this formula, you should get velocity of sound in the air. People calculated it, but the value was not matching with the real value or actual value. Actual value जी होती ती वेगळी होती, जी एक्सपेक्टेड होती ती काय मिळाली नाही. एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू वेगळी होती. मग नंतर लॅपलासनं सांगितलं न्यूटनला, काय सांगितलं? लॅपलासला लक्षात आलं की न्यूटन प्रत्येक गोष्टीत पुढं पुढं करतोय आणि यावेळी तो चुकलाय. त्याला वाटलं होतं की साऊंड प्रोपागेशन गॅसमध्ये जे होतंय हे आयसोथर्मल आहे, पण त्यानं सांगितलं की हे कॉम्प्रेशन्स आणि रेअरफॅक्शन्स इतक्या फास्ट होत असतात, ज्या ठिकाणी हे कॉम्प्रेशन्स आणि रेअरफॅक्शन्स असतात त्या ठिकाणच्या एअरला सराउंडिंगच्या एअर बरोबर हीट एक्सचेंज करून टेम्परेचर कॉन्स्टंट मेंटेन करण्या इतका वेळच नसतोय. If compressions and expansions are sudden, the region will not be capable of exchanging heat with the surrounding regions. So heat exchange होणार नाही. सो ही प्रोसेस काय असली पाहिजे? ॲडियाबॅटिक. एवढा विचार करून त्यानं बल्क मॉड्युलस कुठला वापरला? ॲडियाबॅटिक बल्क मॉड्युलस वापरला. आणि मग बल्क मॉड्युलस फॉर ॲडियाबॅटिक प्रोसेस मायनस व्ही डीपी बाय डीव्ही. And you know slope of adiabatic process PV diagram is minus gamma P by V. So this minus minus plus VV cancel. What is the answer? Gamma into pressure. So for adiabatic process, sound propagation in the gas, जर त्याला adiabatic process घेतलं तर त्याला gamma P करावं लागेल adiabatic processचा bulk modulus. So gamma P by rho केलं. एअरचं प्रेशर टाकलं, एअरची डेन्सिटी टाकली आणि एअर साठी गॅमा टाकला, स्पेशल केस. आणि एअर साठी एक्सपेरिमेंटली जी व्हॅल्यू मिळाली होती आणि या थेरीनं जी व्हॅल्यू मिळाली, या फॉर्म्युल्यानं जी व्हॅल्यू मिळाली, बऱ्यापैकी जवळ आली. साऊंड प्रोपागेशन इन द गॅस डेफिनेटली काय असणार आहे? ॲडियाबॅटिक प्रोसेस असणार आहे. लक्षात आलं का ऑनलाईन लोकांना हा पॉइंट? नेक्स्ट कसं आहे? इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल फॅक्टर्स. असतंय कसलं?
Effect of temperature. Let us try to understand this. What are the effects of external factors on the velocity of sound, or in general velocity of longitudinal wave? Do not replace V is equal to under root T by mu. This is for velocity of transverse pulse on the string. Here for longitudinal wave, not for transverse wave. We are learning formulae for longitudinal wave. What is the formula? Under root P by rho. And to be precise, right now it is this B should be adiabatic bulk modulus. So it has to be gamma P. So it is gamma P by rho. What are the effects on this velocity? Due to pressure. Now let us observe effect of pressure only. To observe the effect of pressure, let us keep the temperature constant. So at constant temperature, there is no effect of change in pressure on the velocity of the sound. Now you will say, sir, if I change the pressure, velocity, if I increase the pressure, velocity should increase. No, that doesn't happen. Why? Let us write PV is equal to nRT. Now, at constant pressure means or fixed pressure, pressure and volume multiplication has to remain constant. It means pressure is inversely proportional to volume. Now, if you calculate pressure by density, density is what? Mass by volume. Mass of the gas is fixed, and at constant temperature, if you increase the pressure, volume decreases, but this PV multiplication remains fixed. It means this P by rho ratio, mass is fixed, and for isothermal process, PV multiplication is fixed, mass is also fixed. This P by rho ratio remains the same. So when you increase the pressure, its density or density of the gas also increases proportionally. P by rho remains constant. If P by rho remains constant, this velocity will not increase, will not decrease. So as long as temperature is constant, pressure will not affect the velocity of the sound. High pressure gas, low pressure gas, सेम गॅस पाहिजे, सेम टेम्परेचरला पाहिजे, टेम्परेचर बदललं नाही पाहिजे दोन्ही केसमध्ये. गॅस का सेम पाहिजे? गॅमा. When you change the gas, monoatomic to diatomic, gamma will change. Keep the gamma same, keep the temperature same. Pressure will not affect the speed of sound because pressure and density are directly proportional to each other. Is the first point clear? Second point. In short, as long as the temperature is constant, density is directly proportional to pressure. So P proportional to rho, so P by rho remains constant even if the pressure is changed. Pressure जरी change झालं तरी P by rho constant राहतो, त्यामुळे velocity बदलत. डेन्सिटीचा इफेक्ट. आता डेन्सिटीचा इफेक्ट बघत असताना फॉर गॅसेस हॅव्हिंग सेम गॅमा ऍट सेम प्रेशर, टेक different gases, but they should have same gamma and same pressure. Same gamma, same pressure. What is the formula for velocity of sound? Under root gamma P by rho. सांगतायत ना, gamma same घ्या, pressure same घ्या. So obviously velocity will be inversely proportional to square root of density of given gas. So त्या केसमध्ये असं inverse relation. बरोबर. Next, temperature. What is the effect of temperature for ideal gas? Can I write velocity of sound as gamma P by rho?
This rho is what? Mass of the gas upon volume of the gas. Now I can write pressure into volume as nRT and given mass as number of moles into molar mass. Mass of the gas as number of moles present in the gas into mass of single mole. So this N gets cancelled. So this is very similar to VRMS. What was the formula for VRMS? Under root 3p by rho. What was the formula for VRMS? Under root 3p by rho. We modified that formula to under root 3RT by capital M. Same has happened. Under root gamma p by rho will change to under root gamma RT by M. So as long as gas is fixed, molar mass is fixed. As long as gas is fixed, its gamma 1 plus 2 by F is also fixed. And universe is also obviously fixed, so this R has to be fixed. So this V is proportional to what? Root T. Now a special case of air. For air, if we put the value of molar mass of air, how will you calculate molar mass of air? Consider air as a mixture majorly of nitrogen and oxygen. Consider a region of space or region of air. How to find molar mass of the mixture? N1 upon N1 plus N2, this fraction of M1. N2 upon N1 plus N2, this fraction of M2. If you do this, you will get molar mass of mixture. You can consider air as a mixture of majorly nitrogen and oxygen. And so answer will be somewhere between 28 and 32. Because for oxygen it is 32, for nitrogen it is 28. Depending upon, you also know what fraction of air is occupied by nitrogen and what fraction of air is occupied by oxygen and nitrogen. So accordingly, you can decide these mole fractions also. So you can figure out molar mass of air at, sorry, at absolute temperature T. If you can find out the molar mass of the air and you can take gamma of air as 1.42. Gamma of air सांगितला होता, किती सांगितला होता? 1.42. तो पण घेतला. मोलर मास पण काढलं, गॅमा पण काढला, आर ची व्हॅल्यू पण टाकली. सगळं कॅल्क्युलेट केल्यानंतर रूटच्या बाहेर किती आलं? 20. सो स्पीड ऑफ साऊंड इन एअर जर कॅल्क्युलेट करायचं असेल तर फॉर्म्युला काय आला? एअर साठी स्पेशल केस. ऍक्च्युअल फॉर्म्युला इज दिस अंडर रूट गॅमा आर टी बाय एम बी प्रपोर्शनल टू रूट टी असा येते. बट इफ यू टेक द स्पेशल केस दॅट इज एअर एज अ गॅस, तर आन्सर काय आलं? रूट ऑफ 20 टी. दिस टी मस्ट बी इन, दॅट टी मस्ट बी इन केल्विन. तो टी कसा पाहिजे? केल्विन मध्ये पाहिजे. तो टी जर केल्विन मध्ये नसेल आणि डिग्री सेल्सिअस मध्ये असेल तर काय करता येईल? 20 इंटू रूट ऑफ, रूटच्या आत काय पाहिजे? टेम्परेचर इन केल्विन पाहिजे. नाही, आमच्याकडे काय आहे? टेम्परेचर आहे पण ते डिग्री सेल्सिअस मध्ये आहे. मग त्याच्यामध्ये काय केलं पाहिजे? 273 ऍड केलं पाहिजे. टेम्परेचर जर डिग्री सेल्सिअस मध्ये असेल तर त्याच्यामध्ये काय केलं पाहिजे? 273 ऍड केलं पाहिजे. मग लोकांनी हे पण सॉल्व्ह केलं. हे सॉल्व्ह केल्यानंतर त्यांच्या लक्षात आलं की आन्सर येते 330.5 प्लस 0.60. सो फॉर 0 डिग्री सेल्सिअस स्पीड ऑफ साऊंड 0 डिग्री. आता हे टेम्परेचर डिग्री सेल्सिअस मध्ये टाकायचं. हे टेम्परेचर कसं टाकायचं? डिग्री सेल्सिअस मध्ये. सो ऍट 0 डिग्री सेल्सिअस व्हॉट विल बी द स्पीड? 330.5. At 1 degree Celsius, what will be the speed? It will be 330.5 plus 0.6. At 2 degrees Celsius, what will be the speed? 330.5 plus 0.6 into 2, that will be 1.2. So for every 1 degree rise in temperature, speed changes by 0.6 meter per second. For small values of temperature, for every 1 degree rise in temperature, speed changes by 0.6 मीटर पर सेकंड. कळते का बघा मी काय बोलतोय तुम्हाला? कळलं का? या फॉर्म्युल्याचा अर्थ काय झाला? टेक डेरिव्हेटिव्ह ऑन बोथ दी साइड्स. व्हॉट विल यू गेट? डेल्टा व्ही बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू 0.6
मीटर पर सेकंड पर डिग्री सेल्सिअस येते की नाही बघा डेरिव्हेटिव्ह काढून. फॉर एव्हरी डिग्री राईज इन टेम्परेचर वेलॉसिटी इन्क्रीजेस बाय 0.6 मीटर पर सेकंड आणि 0 डिग्री सेल्सिअसला किती आली आहे ती 330.5. सो तुम्ही डिसाईड करा की टेम्परेचर तुम्हाला केल्विन मध्ये माहित असेल तर डायरेक्टली या फॉर्म्युल्यात टाका, नाही तुम्हाला टेम्परेचर डिग्री सेल्सिअस मध्ये दिलं यात टाका. But this is true only for small temperatures. This formula is true only for small temperatures. This is true for higher temperatures also, no problem. हे जे टी पाहिजे हे 0 डिग्री सेल्सिअसच्या आसपास पाहिजे, फार जास्त नको. Okay. What is the effect of humidity? Let us try to understand what is the effect of humidity on the velocity of the sound. Speed of sound is equal to what? Under root gamma p by rho. So let us fix the pressure. Now you tell me, for humid air, air जर humid झाली तर एअरची डेन्सिटी वाढणार की कमी होणार? For moist air, density will be higher or lower as humidity increases. Air मधली humidity वाढली. Of course, we are keeping the pressure fixed. Of course, we are somehow keeping the gas, somehow keeping the gamma fixed. What will happen to density? Moist air will have higher density or lesser density than the dry air? Higher density. Moist air will have higher असेल की lower असेल? For moist air, density will be higher or lower? It will be higher. बरोबर का? Now let us check what is a dry air. Let us say this is region of the air. What is the dry air? Nitrogen, 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 oxygen. What is moist air? At the same pressure, let us have moist air. That will be H2O, H2O, N2 and O2. Okay. So what is this? 28, 28, 28, 32. 28, 28, 28, 32. What is this? 18, 18, 28, 32. So in the same volume, which mass is higher? Mass is higher for dry air or moist air? Huh? Mass is higher for dry air. So your answer was wrong. You said moist air is more dense. Answer is no. तुम्ही जो विचार केला तो असा विचार केलाय. हे मध्ये मध्ये H2O ऍड केले. This is what you have thought. No. असं नाही राहणार ना ते. प्रेशर सेम ठेवा म्हणून सांगितलं. So you cannot increase number of molecules. You have to replace some nitrogen or oxygen molecules by the water molecules. मला सांगा ना या रूम मध्ये आहे तो गॅस ऍज इट इज ठेवला आणि वॉटर वेपर पण टाकायला चालू केली तर या रूम मधलं प्रेशर वाढणार की नाही वाढणार? वाढणार. प्रेशर वाढवायचं नाही. प्रेशर सेम ठेवा म्हणून मी तुम्हाला आधीच सांगितलं होतं. तुम्ही करायला काय पाहिजे होतं? ते असे मध्ये H2O टाकून का उपयोग नाही. N2 रिप्लेस करावे लागते H2O ला. म्हणजे 28 ग्रामला रिप्लेस केलं. कशानं रिप्लेस केलं? 18 ग्राम. सो ऍक्च्युअली मास काय झालं? कमी झालं. सो ह्युमिडिटी जेव्हा वाढते, when humidity increases, what happens to the density? When humidity increases, actually density decreases. Of course, we are thinking that pressure remains the same, and yes, in the atmosphere, at a given point, pressure remains the same. तिथलं 1 atm चं 1 atm च राहिलं पाहिजे. इथं वॉटर वेपर आली तर ती काय करते? नायट्रोजनला ऑक्सिजनला रिप्लेस करते ना. So density decreases, and you know gamma p by rho. So it is inversely proportional to rho. So if humidity increases, density actually decreases, and when density decreases, speed increases. कळलं का? स्पीड वाढला. सो ह्युमिडिटी वाढली की काय होतो? स्पीड वाढतो. सो ऍट कॉन्स्टंट प्रेशर म्हटलंय बघा, ऍज ह्युमिडिटी इन्क्रीजेस, डेन्सिटी डिक्रीजेस, अँड देअरफॉर स्पीड काय झालाय? डेन्सिटीला इन्व्हर्स रिलेशन. सो डायरेक्टली ह्युमिडिटीचं रिलेशन लावायचं म्हटलं तर इफ ह्युमिडिटी इन्क्रीजेस
velocity increases. कळलं? सरळ सरळ सांगितलेलं पण आहे. वॉटर वेपरची डेन्सिटी किती आहे? 0.8 आणि ड्राय एअरची किती आहे? 1.29. सगळीच्या सगळी ड्राय एअर रिप्लेस करून टाकली वॉटर वेपर. आधी डेन्सिटी किती होती? ड्राय एअर असताना सगळे N2 आणि O2 होते. हे सगळे रिप्लेस करून टाकले. H2O. Initial density was 1.29, but now the density is only 0.8. 100% वॉटर वेपरच जर घेतली तर काय डेन्सिटी फारच कमी होईल. डेन्सिटी कमी झाली की स्पीड वाढेल. सो तुमच्या लॉजिक मध्ये करेक्शन करा तुम्ही. ह्युमिडिटी वाढली तर डेन्सिटी वाढत नाही, ह्युमिडिटी वाढली तर डेन्सिटी कमी होते. सांगितलं ऍट कॉन्स्टंट प्रेशर. सॉल्व दिस. तर हा, नायट्रोजनच्या जागी एअरमध्ये हायड्रोजन गॅस असताना तर मॉइस्ट एअरची डेन्सिटी जास्त होणार ना. एअर मध्ये हायड्रोजन असताना हायड्रोजन गॅस हे काय लॉजिक आहे? एअर मध्ये हायड्रोजन असताना किती असतो? एअर मध्ये हायड्रोजन निग्लिजिबल असतं ना. एअर मध्ये कुठं काय हायड्रोजन असतो? नसल्यातच जमा येतो. सगळे मिळून बाकीचे सगळे गॅसेस मिळून काहीतरी 4-5% आहेत. सो वेन यू कन्सिडर एअर, इट इज मेजरली नायट्रोजन अँड ऑक्सिजन. एअर मॉइस्ट झाली तर हायड्रोजनला मॉइस्ट केलं वगैरे तर ऑब्व्हियसली तुझे म्हणतेस ते बरोबर आहे. आधी हायड्रोजन गॅस होता आणि त्याच्यामध्ये काही हायड्रोजनचे मॉलिक्युल्स आम्ही रिप्लेस केले वॉटर वेपर. बट ही सिच्युएशन आपण डिस्कस करत नाही. पण तू जे बोलतेस ते बरोबर आहे. पण एअर मधले हायड्रोजन रिप्लेस झाले असं होत नसतंय ते. एअर मध्ये आहेतच किती हायड्रोजन. Find the temperature at which the velocity of sound in the air will be twice the velocity of sound in the air at 0 degrees Celsius. What is the answer? Velocity of sound in the air is equal to what? Gamma P by rho, or it can be gamma RT by capital M. Instead of 3 RT by capital M, use gamma RT by capital M. Find the temperature at which the velocity of sound in the air will be twice the velocity of sound in the 0 degree Celsius. Okay. Second velocity upon first velocity. We are keeping all of these things fixed. So it is proportional to root T. So it has to be T2 upon T1. So T1 is 0 degree Celsius. 0 degree Celsius means 273. So what is this T2? Second velocity has to be double the first velocity. So what is this T2? Clear? कळलं का नाही? उगाचच दिले काय तरी रेशो विचारले. वेलॉसिटी डबल केली तर टेम्परेचर नवीन काय पाहिजे? आधीचं टेम्परेचर आहे 0 डिग्री सेल्सिअस. कोणी लोक असतील की डायरेक्टली 0 टाकतील. 273 टाकायचं. काहीतरी उगाच इन्फिनिटी वगैरे काढू नका. Determine the speed of the sound waves in the water and find the wavelength of the wave having the frequency equal to so and so. पहिला स्पीड काढा आणि मग फ्रिक्वेन्सी दिली आहे त्याचा यूज करून वेवलेंथ काढा. Determine the speed of the sound waves in the water. काढा. And find the wavelength of the wave having frequency equal to so and so.
V is equal to under root बेसिक फॉर्म्युला B by rho और गॅमा B by rho. आता B by rho उगाच गॅमा वगैरे वापरू नका. लिक्विड आहे ना, लिक्विडला कुठला आला गॅमा? लिक्विडला CpCv असतोय का? नाही. सो लिक्विडला गॅमा B by rho येणारच नाही. गॅससाठी ठीक आहे. सो लिक्विडला B by rho करावं लागेल. बल्क मॉड्युलस ऑफ वॉटर इज 2 into 10 raised to 9. Density of water you already know. What is that? 1000. So what is the answer? Root 2 means 1.41. And what is this? 10 raised to 3 meter per second. This is speed. So what is the wavelength? V is equal to speed is equal to frequency into wavelength. Wavelength is equal to speed by frequency. So speed is 1.41, or you can simply say root 2 into 10 raised to 3 upon frequency. Frequency is what? 2.42. Take this ratio 1.41 and 2.42. Approximately it is 40. 1.40, 2.40. 1.40, 2.40 is 14 by 24 into 10 raised to 3. What is this? Okay, we made a mistake. This was not this was not 2.42. This was 242. So take this 10 raised to 2 extra. Now what is this? Somewhere around 7 by 12. So what will be this? 70 by 12. 35 by 6. So 5.7 or 5.8. 5.8. Clear? कॅल्क्युलेशन तुम्हाला जमायला पाहिजे. कॅल्क्युलेशन करायच्या आधी तुम्ही केलेलं असलं पाहिजे होतं. सॉल्व द नेक्स्ट. A person standing between the two parallel hills. Let's say this is the first hill. Let's say this is the second hill. Is somewhere in between the two hills, not exactly at the midpoint. Person is here. If the gun, the sound. He hear the first after 1.5 second. Means sound will go like this, hit the hill, and will come back. So here you will have first echo. What is first echo time? 1.5 second. But simultaneously sound must have traveled on the right side also. What happens to this sound? This sound will again go here, will again come back, again go here, again come back. This will keep on. So same sound will keep on coming back to the person again and again. सेम साऊंड पर्सनला येतच राहील. लेफ्टला जो साऊंड गेला होता त्याचं काय काय झालं? हिट्स इको, हिट्स इको, हिट्स इको. So same sound will be heard again and again. First sound. These are echoes of first sound. What about second sound? Second sound will first travel right side, hit the hill, come back. This is first echo of the second sound. Again it will hit the hill, come back. Again echo.
Again hit the hill, come back. Again you will have the echo. पहिला कुठला ऐकायला येईल? Which echo will be heard first? A, B, C, D, E, F. पहिला कुठला ऐकायला येईल? ए. तर तो जवळचा आहे. त्यानंतर कुठला ऐकायला येईल? हा जेव्हा राईटला गेला, हा जेव्हा लेफ्टला गेला तेव्हा हा साऊंड राईटला चाललाय ना, हा जाऊन आला, हा कुठेतरी पोहोचला असेल ना. आता ए बी पर्यंत पोहोचायला वेळ लागेल, त्याच्या आधी हा ई चा इको ऐकायला येईल. कळतंय का? सो पहिला कुठला इको ऐकायला येईल? ए वाला. मग कुठला ऐकायला येईल? बी वाला. तोपर्यंत नाही, ए वाला नाही. कुठला आहे? डी वाला. खालचा येईल, डी वाला येईल. तोपर्यंत ए परत येईल, बी वाला येईल. आणि त्यानंतर इकडचा एक इको ऐकायला, अल्टरनेट ऐकायला येते, ई वाला. त्यानंतर सी वाला ऐकायला येईल. त्यानंतर एफ वाला ऐकायला येईल. असं कळलं का काय होईल? लेफ्ट वाल्या साऊंडचे काही इकोज ऐकायला येतील, राईट वाल्याचे पण काय काय ऐकायला येतील. सो हा असणार आहे तुमचा 1.5 सेकंड वाला. आणि दुसरा इन्स्टन्स जो आहे तो काय आहे? 2.5. तिसरा विचारलाय आपल्याला. तिसरा इको किती टाइमला ऐकायला येईल असं विचारलं, आणि व्हॉट इज डिस्टन्स बिटवीन द हिल्स असं विचारलं. पहिला इको कुठल्या टाइमला ऐकायला आला? 1.5. सो टाइम इक्वल टू 0 असणार इथं. 0 to 1.5 मध्ये समजा हे डिस्टन्स आपण घेतलं x, हे वाला डिस्टन्स किती घेऊया? x. आणि हे वाला डिस्टन्स किती घेऊया? y. In 1.5 second, how much distance you will travel? Sound will travel how much distance? 2x. So distance is equal to speed into time. पहिल्या इकोचा टाइम. आणि दुसरा इको कधी ऐकायला आलाय? टाइम इक्वल टू 0 घ्या ना इथं, परत परत 0 घ्या. दुसरा इको ऐकायला किती वेळ लागलाय? 2.5. दुसरा इको ऐकायला किती वेळ लागलाय? 2.5. मग तिकडे काय लिहा? 2y. 2y is equal to v into t2. t1 is known, t2 is known, v is also known. Add these two. What will you get? 2 in the bracket x plus y is equal to v in the bracket t1 plus t2. But this x plus y is what? Distance between the hills. आहे का? असं काहीतरी करता येईल. कॅल्क्युलेट करा किती येते आन्सर सांगा. डिस्टन्स बिटवीन द हिल्स. पहिला इको ऐकायला याला 1.5, म्हणजे एक्स लेफ्टला जाऊन एक्स परत राईटला यायला पाहिजे. 2x डिस्टन्स कव्हर करायला 1.5 टाइम, आणि 2y डिस्टन्स कव्हर करायला 2y डिस्टन्स कव्हर करायला 2.5 टाइम्स, 2.5 सेकंड्स. किती आलं बघा डिस्टन्स बिटवीन द हिल्स. स्पीड आहे 332. 1.5 plus 2.5 is 4 upon 2. So what is the answer? 664 मीटर आलं का बघा. When will he hear the third echo? Third echo म्हणजे कोण आहे? थर्ड इको म्हणजे कोण आहे? बी. बरोबर. सांगा. What is this time? 0. How much this interval? This interval is how much? 1.5. This interval is how much? 2.5. आला बी ऐकायला. ही इंटरवल 2.5 आहे ना. लेफ्ट इकोची 1.5 आहे, राईट इकोची 2.5. सो हा 1.5 प्लस हा 2.5. सो किती आला? 4. 4 सेकंडला तुम्हाला नेक्स्ट इको ऐकायला येईल. कळलं का बघा? वेन विल बी द थर्ड इको हर्ड, म्हणजे बी कधी ऐकायला येईल? बी ऐकायला यायला फर्स्ट साऊंड 1.5 सेकंड, फर्स्ट साऊंड 2.5 सेकंड. मग इथे हे 1.5 सेकंडची इंटरवल आहे, ही 2.5 सेकंडची इंटरवल आहे. सो दोन्ही ऍड करून किती होईल? 4 सेकंड. ई ऐकायला कधी येईल सांगा? ई ची इंटरवल, ई चा इन्स्टन्स सांगा. ई कुठे आहे बघा? ई इथं आहे. किती येणार? ई म्हणजे फोर्थ इको. हा 2.5 टाइम, ही टाइम इंटरवल 2.5, ही टाइम इंटरवल 1.5. ही पण कधी ऐकायला येईल? 4 सेकंडलाच ऐकायला येईल. सी कधी ऐकायला येईल?
5.5. हा, सी कधी ऐकायला बघा. 1.5, 2.5, 1.5, 5.5. एफ कधी ऐकायला? 2.5, 1.5, परत 2.5, म्हणजे 6.5. हे असं. ओके, म्हणजे बी आणि ई नंतर एकमेकांच्या नंतर नव्हते. बी आणि ई सायमल्टेनियस होते. आपण घेतले अल्टरनेट, एकदा इकडचा एकदा इकडचा घेऊन बघायचं काय फरक पडतो. प्रत्येकाचे इन्स्टन्सेस काढायचे, मग कोण आधी कोण नंतर सगळं कळेल आपल्याला. इको वाला क्वेश्चन लक्षात आला. दिस इज हाऊ यू कॅन फाइंड आउट डिस्टन्स बिटवीन दी टू हिट्स जस्ट बाय नोटिसिंग दी इन्स्टन्सेस ऑफ इको. सिंपल क्वेश्चन. झालं. हा, नाउ रीड दिस. कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साऊंड. Okay, let us try to understand some characteristics of sound. So the first characteristic we are going to understand is intensity or loudness. Now when I speak like this, intensity is low. But when I speak like this, intensity is high. Intensity can be measured, can be quantified, can be given as a number. But loudness is subjective. This intensity is objective. This is objective physical quantity. This is also physical quantity, but it is subjective. It may differ from person to person. एखाद्या म्हाताऱ्या माणसाजवळ गेलो, त्याला किती ओरडून सांगितलं, तो म्हणते अजून मोठ्याने बोल. बरोबर का? कारण त्याला तो साऊंड तेवढा लाऊड वाटत नाहीये. सो इन्स्ट्रुमेंट जे आहे, ह्युमन इयर इज अन इन्स्ट्रुमेंट. ते इन्स्ट्रुमेंट डिसाइड करणार आहे काय लाऊडनेस असणार आहे. सो प्रत्येकाचा ह्युमन इयर जो आहे स्लाइटली डिफरंट आहे. बट नॉर्मल ह्युमन इयरचा जर विचार केला, ऍव्हरेज जर घेतला आपण सगळ्या लोकांचं, तर आम्हाला एक साधारणपणे लाऊडनेस मेजर पण करता येईल. डेसिबल मध्ये लाऊडनेस आपण मेजर करतो. ओके, लाऊडनेस विषयी, इंटेन्सिटी विषयी नेक्स्ट स्लाइड मध्ये बोलू. त्याच्या आधी काही बेसिक इन्फॉर्मेशन दिली. ह्युमन इयर रिस्पॉन्ड्स टू द फ्रिक्वेन्सीज इन द रेंज 20 हर्ट्स टू 20 किलो हर्ट्स. नॉट बिलो दिस, नॉट बियॉन्ड दिस. नॉर्मल ह्युमन इयर. जसं वय वाटेल तसं 20 हर्ट्स वाला पॉईंट पुढे येईल, 20 किलो हर्ट्स वाला पॉईंट मागे येईल. त्यानंतर तुम्ही ज्या फ्रिक्वेन्सीजना रिस्पॉन्ड करू शकाल, ज्या फ्रिक्वेन्सीजचे साऊंड तुम्हाला ऐकायला येतील, ते हळूहळू त्यांची रेंज काय व्हायला चालू होईल, कमी 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 व्हायला चालू होईल. सो समजा तुमची स्वतःची एक बँक आहे, बँकमध्ये तुम्ही काम करताय आणि इथं शेजारी ग्राउंड आहे आणि इथे येऊन लहान मुलं खेळत बसलेत, मोठमोठ्याने ओरडायला लागले. इथं बाहेर काय करायचं? साधारणपणे 15 किलो हर्ट्स टू 20 किलो हर्ट्स या फ्रिक्वेन्सीच्या साऊंड वेव्ह जनरेट करणारा सोर्स लावायचा. कोणाला काय सांगायचं नाही, लावून टाकायचं. नॉर्मल जी काय लोक आहेत ज्यांचं वय वाढलंय, त्यांना या साऊंड वेव्ह ऐकायला येणार नाही, कारण त्यांची जी रेंज आहे ती मागं 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 शिफ्ट झालेली असते.
त्यांना काय ह्या साऊंड वेव्ह ना फारसं ऐकायला येणार नाही, तो नॉईस त्यांना ऐकायला येणार नाही, पण ह्या पोरांना ऐकायला येईल. एकसारखा कानात तुमच्या जर आवाज येत असेल तर त्या ठिकाणी तुम्ही थांबाल का? कंटिन्युअसली आवाज आहे, कंटिन्युअसली, नॉट फॉर अ सेकंड तो थांब, एका सेकंड साठी पण तो थांबत नाही, असा कंटिन्युअसली आवाज असेल तर तुम्ही तिथं थांबाल का? आन्सर इज नो. पोरं तिथे यायची बंद होती. So this is how physics can be used in practical. ओके. आपल्याला शांत पाहिजे ना, शांत करता येते, काय प्रॉब्लेम आहे बघायचं, व्यवस्थित प्रॉब्लेम समजून घ्यायचा आणि त्याचं सोल्युशन युझिंग फिजिक्स काढता येतं. कारण जेवढं वय कमी तेवढी ती रेंज जास्त असते, तेवढं इन्स्ट्रुमेंट चांगलं असतं. वापरून वापरून इन्स्ट्रुमेंट खराब होतं. 20 हर्ट्स आणि 20 किलो हर्ट्सची जी रेंज आहे ती हळूहळू कमी होते. या रेंजच्या फ्रिक्वेन्सी जनरेट करायच्या आणि या लोकांना त्रास द्यायचा, ती तिथं थांबत नाही, नको म्हणतील, करू नका असं. पण करता येईल, जे काय करता येईल ते सगळं केलंच पाहिजे असं काही नाही ना, पण करता येईल, करायचं नाही. मेकॅनिकल वेव्हज ऑफ फ्रिक्वेन्सी बिलो 20 हर्ट्स, बिलो 20 हर्ट्स त्यांना काय म्हणायचं? इन्फ्रासोनिक वेव्हज. अबो 20 किलो हर्ट्स, 20,000 हर्ट्स आर कॉल्ड एज अल्ट्रासोनिक. इन्फ्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक. ऑडिबल वेव्स, ऑडिबल म्हणजे 20 हर्ट्स टू 20,000 हर्ट्स आर जनरेटेड बाय व्हायब्रेशन ऑफ द स्ट्रिंग्स. स्ट्रिंग वरती स्टेशनरी वेव्स क्रिएट करा. When string vibrates, surrounding air vibrates and ultimately waves in the air transfer to the eardrum and eardrum vibrates. Or you can directly vibrate the air columns or the membranes. ड्रम, तबला बघितलाय ना, तिथं काय व्हायब्रेट होतं? मेम्ब्रेन. Infrasonic waves are usually generated by the large sources. For example, earthquake. तिथं ऑसिलेशन्स आहेत पण लो फ्रिक्वेन्सीचे आहेत. सो त्या लो फ्रिक्वेन्सी वेव्स ज्या आहेत त्या आपल्याला सेन्स होणार नाही, पण काही अॅनिमल्सला सेन्स होतील. बरोबर का? त्यांना आधी लक्षात येईल. ऑफकोर्स आपल्याकडे इन्स्ट्रुमेंट आहेतच ना अर्थक्वेक डिटेक्ट करायचे, त्याच्यावरती त्या सिस्मिक वेव्स डिटेक्ट होतात. पटकन कळतं आपल्याला की अर्थक्वेक जनरेट होतोय आणि जिथं कुठं तो जनरेट झालाय तिथनं तो प्रोपागेट व्हायला वेळ लागेल, पण त्या ज्या काय साऊंड वेव्स असतील, लॉन्जिट्युडल किंवा मेकॅनिकल वेव्स असतील, त्या आधी जिथं पोहोचलेल्या असतील, त्या इथं डिटेक्ट झाल्या की आपल्याला कळेल की वेव्स डिटेक्ट होत आहे आणि त्या या डायरेक्शन मधनं यायला लागल्या. सो आपण प्रिकॉशन्स घेऊ शकतो. पुढे असंही सांगितलंय, अल्ट्रासॉनिक वेव्स आर प्रोड्युस्ड बाय पिझो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. व्हॉट इज पिझो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वगैरे सगळं सोडून द्या. मॅग्नेटोस्ट्रिक्शन या काही मेथड्स आहेत, नाव आहेत, लक्षात ठेवता आली तर ठेवा लक्षात. असंही सांगितलंय, इन्फ्रासोनिक वेव्स आर प्रोड्युस्ड बाय infrasonic waves are usually generated by the large sources like earthquakes. काही अॅनिमल्स ना अल्ट्रासॉनिक वेव्स किंवा अल्ट्रासाउंड ज्याला म्हटलेलं आहे, अल्ट्रासॉनिक वेव्स किंवा अल्ट्रासाउंड, तो सुद्धा ऐकायला येतो. बघा, दोन वेगळ्या वेगळ्या गोष्टी आहेत. सोर्स वेव्स प्रोड्यूस करतो. आता ह्युमन इयर, ह्युमनचा विचार करूया. ह्युमन्स कुठल्या फ्रिक्वेन्सीज प्रोड्यूस करू शकतात, बोलू शकतात? प्रोड्यूस करणारा सोर्स आणि ऐकणारा लिस्नर. मग फक्त जर ह्युमन्सचा विचार केला, ह्युमन्स ऐकू काय काय शकतात? 20 हर्ट्स टू 20 किलो हर्ट्स, याला ऑडिबल रेंज म्हटले. प्रोड्यूस काय काय करू शकतात? जो आपण व्हॉइस समजतो ना, ज्याला आपण या सगळ्या फ्रिक्वेन्सीज प्रोड्यूस नाही करू शकत. जे आपल्याला ऐकायला येऊ शकते ते सगळं आपण प्रोड्यूस करू शकत नाही. मग ऐकायला येणाऱ्या 20 to 20 किलो हर्ट्स प्रोड्यूस काय काय करू शकतो यू? माझ्या माहितीप्रमाणे अराउंड 8,000 हर्ट्स पर्यंत काहीतरी असावं किंवा 4,000 हर्ट्स पर्यंत असावं. आपण चेक करूया. फ्रिक्वेन्सीज प्रोड्युस्ड बाय, फ्रिक्वेन्सीज विच कॅन बी प्रोड्युस्ड बाय ह्युमन 4,000, 5,000 किंवा 8,000 पर्यंत काहीतरी असाव्यात असा माझा अंदाज आहे. पण जे म्युझिकल इन्स्ट्रुमेंट्स वगैरे असतात त्याच्यामध्ये हायर फ्रिक्वेन्सीज पण असतात, त्या आपल्याला ऐकायला येऊ शकतात.
प्रोड्यूस आपल्याला करता येतात की नाही ते माहित नाही, बघूया आपण. हायएस्ट फ्रिक्वेन्सी प्रोड्यूस बाय ह्युमन व्हॉइस. ऑडिबल तर वेगळी. हे बघा इथं काय लिहिलंय, ऐकायला येणाऱ्या वेगळ्या आहेत. ऐकायला येणाऱ्या काय आहेत, समवेअर अराउंड 15 kHz फॉर मोस्ट ऑफ द इंडिव्हिज्युअल्स. आणि ज्यांचं वय कमी आहे त्यांच्यासाठी काय म्हणतात, अप टू 20 kHz ऐकायला येणाऱ्या. व्हॉइस लिटरेचर मध्ये जर बघितलं ते किती म्हणतात, एनिवेअर बिटवीन 2 kHz टू 5 kHz. म्हणजे एखाद्याला 0 to 2 kHz पर्यंतचे व्हॉइस प्रोड्यूस करता येतात. एखाद्याचं ट्रेनिंग चांगलं असेल, सिंगर असेल, तर तो 5 kHz पर्यंतचे हाय फ्रिक्वेन्सीचे व्हॉइस पण काय करू शकतोय, क्रिएट करू शकतो. आलं लक्षात? ठीक आहे. सो फ्रिक्वेन्सी प्रोड्यूस करता येणारी वेगळी, ऐकायला येणारी वेगळी. हे कळलं का बघा तुम्हाला? नेक्स्ट पुढे काय म्हणतात, हायपरसॉनिक्स. Hypersonics is a chip which deals with the sound frequencies which are more than 500. So basically काय म्हटलं, ऑडिबल. 20 Hz पेक्षा कमी ज्या आहेत त्याला काय म्हटलं, इन्फ्रासॉनिक. 20 Hz पेक्षा जास्त ज्या 20,000 Hz किंवा 20 kHz पेक्षा जास्त त्याला काय म्हटलं, अल्ट्रासाऊंड. आणि त्याच्या पुढे काय म्हटलंय, हायपरसॉनिक. हायपरसॉनिक म्हणजे कितीच्या पुढं, 500 मेगा. मेगा मीन्स 10⁻⁶. याच्या पुढे ज्या आहेत त्याला काय म्हटलंय, हायपरसॉनिक फ्रिक्वेन्सीज. पुढं हा, रीड दिस. वाचायला काय अडचण आहे, देतात तर वाचणार आहे. कसं कळणार लोकांना तू वाचतोस की नाहीस? हा, ते वाचल्याशिवाय पाठ होणार नाहीये. तुम्ही लाजत बसलात तर त्याचा काय उपयोग नाहीये. वाचावं तर लागेल. टेन लॉग टू द बेस 10 I upon I naught. Threshold of pain, the upper range. हा, डब्ल्यू कसं म्हणतोय आपण, युनिटला असं वाचतात होय. इंटेन्सिटीचं युनिट काय असतं, वॅट पर मीटर स्क्वेअर. डब्ल्यू वगैरे वाचताय काय तुम्हाला वाटतंय का? व्यवस्थित वाचा.
Now, right now I am producing the sound of intensity equal to I. But you all are not receiving that intensity identically. त्याची जी लाउडनेस आहे, इयरचं जे काय परसेप्शन आहे, छोटा आवाज मोठ्याला लाऊड म्हणायचं, छोट्याला कमी म्हणायचं. येस, मोर इंटेन्सिटी ऑफ द साऊंड, मोर विल बी द लाउडनेस परसिव्ड. मोर द इंटेन्सिटी ऑफ साऊंड, मोर विल बी द लाउडनेस परसिव्ड. असं आहे, हे खरं आहे. पण रिलेशन डायरेक्टली प्रपोर्शनल नाही आहे. म्हणजे इंटेन्सिटी डबल झाली तर लाउडनेस डबल होते, असं साधारणपणे लॉगॅरिथमिक रिलेशन आहे. रिलेशन कसं आहे? लॉगॅरिथमिक. आणि प्रत्येक ह्युमन साठी ते एक्झॅक्टली सेम पण नाही. थोडं थोडं का? तर साधारणपणे जर आपण चेक केलं की लाउडनेस इज प्रपोर्शनल टू लॉग ऑफ इंटेन्सिटी आणि त्याला पुढे जर सॉल्व्ह केलं तर साऊंड लेवल और साऊंड लाउडनेस can be approximately written as 10 log to the base 10 of the sound on the ear upon threshold of hearing of the ear. What is I? Intensity of the sound which is incident on the ear. And what is I naught? I naught is threshold of hearing of the human. Normal human साठी फार कमी वय असताना, फार जास्त वय असताना नाही, नॉर्मल ऍव्हरेज जर विचार केला किंवा एक लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल घेतला, भरपूर लोकांचा एक ग्रुप घेतला आणि प्रत्येकाचं थ्रेशोल्ड ऑफ हिअरिंग काढलं. थ्रेशोल्ड ऑफ हिअरिंग कसं काढायचं? थ्रेशोल्ड ऑफ हिअरिंग म्हणजे ती इंटेन्सिटी ज्या इंटेन्सिटी पेक्षा जर कमी इंटेन्सिटी इन्सिडेंट असेल तर आवाज ऐकायला येतच नाही. व्हॉट इज थ्रेशोल्ड ऑफ हिअरिंग? द मिनिमम रिक्वायर्ड इंटेन्सिटी सो दॅट ह्युमन इयर कॅन रिस्पॉन्ड, किंवा आवाज ऐकायला आला असं म्हणायचं. आवाज ऐकायला आला कधी म्हणायचं? ऑन द ह्युमन इयर ऍटलिस्ट एवढ्या इंटेन्सिटीचा तरी साऊंड पडलाच पाहिजे. काय होईल बघा, बरोबर एवढ्या इंटेन्सिटीचा साऊंड जर पडला तर आय ची व्हॅल्यू किती झाली? आय नॉटच झाली. आय नॉट अपॉन आय नॉट पण किती आला? 0. 0 डेसिबेलचा आवाज ऐकायला आला. म्हणजे याच्या पुढे सुरुवात होईल. हा आय जो आहे, हा आय काय पाहिजे? आय नॉट पेक्षा जास्त पाहिजे. जर कमी असेल तर आन्सर निगेटिव्ह. निगेटिव्हचा अर्थ काय आला? ऐकायलाच नाही आला. त्यामुळे हा आय काय पाहिजे? आय नॉट पेक्षा जास्त पाहिजे. म्हणजे काहीतरी पॉझिटिव्ह आन्सर येईल. 1 डेसिबेल, 2 डेसिबेल, 3 डेसिबेल. पण नॉर्मल ह्युमन इयर साठी थ्रेशोल्ड ऑफ हिअरिंग किती सांगितलं त्यांनी? 10⁻⁻12 सांगितलं. बरं, मग आपण काय करत गेलो? ही इंटेन्सिटी वाढवत गेलो. आता एवढं तर कळलंय की आय नॉट पेक्षा जास्त पाहिजे, पेक्षा जास्त पाहिजे. बरोबर असेल तर ऐकायला लाउडनेस ऑलमोस्ट 0, जस्ट ऐकायला आला असं म्हणतो. त्याच्या पुढच्या कुठल्याही इंटेन्सिटीचा साऊंड आता ज्यांचं फार जास्त असतं त्यांचा जो आय नॉट तो वाढत जातो. तेव्हा तुम्हाला वाटतं की तुम्ही बोलायला लागलाय, तुम्हाला ऐकायला लागले, पण त्यांना येत नाहीये. त्यांना काय येत नाहीये? कारण त्यांच्यासाठी या एसएलचं आन्सर काय येत असते? निगेटिव्ह असते. काय होते कळतंय का? तुम्ही हेडफोन मध्ये मोठ्या मोठ्याने जेव्हा ऐकता तेव्हा ह्युमन इयर हळूहळू हळूहळू आपला जो काय थ्रेशोल्ड आहे वयानुसार, किंवा तुम्ही इन्स्ट्रुमेंट कसं वापरताय त्या हिशोबाने कमी वयात पण हा जो काय थ्रेशोल्ड आहे ना, हा वाढत जातो. 10⁻12 होता, तो आता झाला 3 टाइम्स 10⁻12 झाला. आधी तुम्हाला 2 × 10⁻12 ला ऐकायला येत होतं, आता येणार नाही. आता कधी ऐकायला येईल? इन्सिडेंट साऊंडची इंटेन्सिटी 3 × 10⁻12 किंवा त्याच्यापेक्षा जास्त असेल तरच ऐकायला. असं करून तुम्ही काय करू शकताय? तुमचं इन्स्ट्रुमेंट खराब करू शकताय. जे तुम्हाला इन्स्ट्रुमेंट दिलं गेलेलं आहे त्याचा जो काय थ्रेशोल्ड होता, ते इन्स्ट्रुमेंट म्हणत होतं, काय म्हणत होतं? 10⁻12 पर्यंत ठीक आहे, त्याच्यापेक्षा कमी ऐकायला येणार नाही, पण त्याच्यापेक्षा जास्त ऐकायला येईल. थोड्या दिवसांना ते 10⁻12 चे 10⁻11 होते. मधलं कुठलंही ऐकायला येत नाही. 10⁻11 झालं म्हणजे काय? 10 × 10⁻12 झालं. त्याच्यापेक्षा हायर इंटेन्सिटीचा साऊंड इन्सिडेंट झाला तरच ऐकायला येईल, असं आहे. पण दुसरं एक लिमिट असते, अपर लिमिट म्हणतात त्याला. दिस आय यू कॅनॉट कीप ऑन इन्क्रीजिंग फॉर एव्हर.
you can increase only up to certain limit, that is known as threshold of pain. पहिला असतं थ्रेशोल्ड ऑफ हिअरिंग आणि दुसरं काय असतं थ्रेशोल्ड ऑफ पेन. पण जितकी जास्त इंटेन्सिटी तेवढा मोठा व्हायब्रेशनचा अँप्लिट्यूड तुमच्या इयर ड्रमचा. आणि ती एक इलॅस्टिक मेम्ब्रेन आहे, त्याला पाहिजे तेवढ्या अँप्लिट्यूडनं ऑसिलेट करा म्हणून सांगता येत नाही, तुटेल ती. मग एक पर्टिक्युलर इंटेन्सिटी त्यांनी सांगितलंय, काय सांगितलंय 1 वॅट पर मीटर स्क्वेअर. त्यामुळे ही जी काय इंटेन्सिटी ऑफ इन्सिडेंट साऊंड आहे ही जर 1 झाली, 1 वॅट पर मीटर स्क्वेअर झाली, आय अपॉन आय नॉट काढून बघा आन्सर किती येतंय. किती येतंय? ही इंटेन्सिटी किती टाका, पेनवाली इंटेन्सिटी टाका. पेनवाली इंटेन्सिटी किती सांगतात ते नॉर्मल ह्युमन साठी 1 वॅट पर मीटर स्क्वेअर. आणि थ्रेशोल्ड वाली म्हणजे आय नॉट ती किती होती 10⁻⁻12 वॅट पर मीटर स्क्वेअर होती. सो इथं जर 1 टाकलं आणि हे जर सॉल्व्ह केलं तर आन्सर किती यायला लागलं 120 डेसिबल यायला लागलंय का? सो जेव्हा तुम्ही मोठे मोठे म्युझिकल इन्स्ट्रुमेंट्स वापरता तेव्हा पोलीस येऊन तुम्हाला एकदा सांगून जातात की तुमचा जो काय आवाज आहे हा 120 डेसिबलच्या पुढे चाललाय. जनरली जे लिमिट वगैरे असतं ते 100 डेसिबल किंवा 110 डेसिबल पर्यंत असतं. कारण 120 ला आजूबाजूला जी लोक आहेत त्यांचे कान दुखायला चालू होतील ऑफकोर्स. तिथं जे त्या इन्स्ट्रुमेंटच्या समोर डान्स करणारे लोक आहेत त्यांचेही दुखत असतात, पण त्यावेळी त्यांना लक्षात येत नाही ते, पण सगळ्यांचेच दुखतात. दॅट इज थ्रेशोल्ड ऑफ पेन. कळतंय का? आता एअर मध्ये आपण आहे, त्या एअर मध्ये जास्तीत जास्त लाउडनेस जो काय साऊंडचा क्रिएट केला जाऊ शकतो तो आहे 190 डेसिबल करता येतो. त्याच्यापेक्षा पुढे होऊ शकत नाही. का होऊ शकत नाही त्याचंही रिझन सांगतो. ऑसिलेशन जे होणार आहेत ते प्रेशरचे होणार आहेत. साऊंड म्हणजे काय प्रेशरचे ऑसिलेशन. कुठल्या पॉईंटच्या अबाउट होणार आहेत ऍटमॉस्फेरिक प्रेशरच्या अबाउट. ऍटमॉस्फेरिक प्रेशरच्या खाली जास्तीत जास्त किती जाऊ शकतो PATM न जाऊ शकतो. प्रेशर निगेटिव्ह होऊ शकत नाही. त्यामुळे प्रेशरच्या ऑसिलेशनचा जो काय अँप्लिट्यूड आला तो किती आला PATM आला. आणि त्या हिशोबाने जर आम्ही इंटेन्सिटी काढली आणि ती इंटेन्सिटी यात टाकली आणि करस्पॉन्डिंग लाउडनेस जर आम्हाला कळाली तर ती आहे 190. याचा अर्थ असा नाही की 190 चा साऊंड क्रिएट करा, परमनंटली डॅमेज होईल इयर. ती मेम्ब्रेन तुटेल जी ऑसिलेट होणार आहे तुमच्या इयरच्या आत. कळतंय का? 120 डेसिबलला ते डेफिनेटली दुखायला पण चालू होतं. आता जेव्हा मी शिकवत असतो तेव्हा तुम्ही बारीक बारीक जे बोलताय दॅट इज समवेअर अराउंड 15 to 20 डेसिबल विस्परिंग. तुम्हाला आम्हाला रागवायचं सरळ रागवा, तुम्ही इनडायरेक्टली बोलत जाऊ नका. Whispering is somewhere around 15 to 20 डेसिबल. नॉर्मली बोलताना तुम्ही बोलत असाल 60-70 डेसिबल ना आता जे बोलायला लागलोय ते. कोणी कानातून ओरडा लागला आणि ते 120 डेसिबलच्या पुढे गेलं त्याच्याजवळ थांबायचं नाही. सो बघा पोलीस जेव्हा फिरत असतात तेव्हा त्यांच्याकडे एक साऊंड मेजरमेंटचं इन्स्ट्रुमेंट असतं. ते काय मेजर करतं हाऊ मेनी डेसिबल. फक्त ते इन्स्ट्रुमेंटच्या शेजारी जाऊन उभे राहतात, बघतात किती डेसिबल आहेत. 100-110 पर्यंत असेल तर काय बोलत नाहीत. 120च्या पुढे वगैरे तर जात असेल कारण प्रोड्यूस तर होतो. 190 पर्यंतचा साऊंड आपल्याला प्रोड्यूस करता येतोय नाही असं नाही. याचा अर्थ प्रोड्यूस करायला अलाउड आहे असं नाहीये. अलाउड काय असणार आहे 100-110 पर्यंत अलाउड आहे किंवा 90-100-110 पर्यंत ते अलाउड आहे. लॉजिक लक्षात आलं लाउडनेसचं. मोर द इंटेन्सिटी मोर द लाउडनेस. पण ते इंटेन्सिटी डबल झाली म्हणून लाउडनेस डबल होत नाही. इंटेन्सिटी डबल झाली, समजा इंटेन्सिटी डबल झाली, आधीची इंटेन्सिटी किती होती I1, नंतरची किती आहे I2 किंवा I1 अपॉन I2 चा रेशो 2 झाला. आपण I1 ला फायनल म्हणू, I2 ला इनिशियल म्हणू. I2 डबल आहे I1 च्या. तर आपण पहिली लाउडनेस दुसरी लाउडनेस याच्या लाउडनेस मधला जर डिफरन्स कॅल्क्युलेट केला काय असणार आहे SL1 मायनस SL2. लाउडनेस 1 मायनस लाउडनेस 2. लाउडनेस 1 काय असणार आहे 10 log to the base 10 I1 by I0 प्लस SL2 काय असणार
10 log to the base 10 प्लस नाही सॉरी लाउडनेस मधला डिफरन्स काढायचा आहे ना. 10 log to the base 10 I2 by I naught. 10 कॉमन घ्या. log I1 by I naught minus log I2 by I naught काय होणार. log m minus log n I1 by I naught whole divided by I2 by I naught cancel काय होणार मग 10 log to the base 10 I1 by I naught ते होते I naught काय होते डिफरन्स घेताना तो रेशो मध्ये I naught काय होतोय कॅन्सल होतोय आणि हे मिळतं. समजा इंटेन्सिटीचा रेशो 2 असेल तर log 2 to the base 10 तुम्हाला माहिती आहे 0.3010 त्याला 10 न मल्टिप्लाय करा काय आहे ते आन्सर 3. सो इंटेन्सिटी डबल झाली तर लाउडनेस 3 डेसिबल न वाढते. इंटेन्सिटी डबल झाली 1 वॅटची 2 वॅट झाली तर लाउडनेस काय होणार 1 वॅटला किती होती 1 वॅटला लाउडनेस किती होती 120 डेसिबल होती. 1 वॅटची 2 वॅट झाली तर 3चा डिफरन्स आहे ना म्हणजे किती होणार आहे 123 डेसिबल होणार. काय बोलतोय कळतंय का 1 वॅटला किती असते 120 असते समजा. मग 2 वॅटला म्हणजे इंटेन्सिटी डबल केली तर लाउडनेस 3 डेसिबल न डिफरन्स मध्ये वाढते. कळालं का 120 डेसिबलची 240 डेसिबल होते का नाही रिलेशन लॉग मध्ये ते त्यांनी शेवटच्या पॉइंट मध्ये सांगितले. आता तुम्हाला लाउडनेसचा अर्थ व्यवस्थित समजला का बघा. लाउडनेस म्हणजे नक्की काय. इंटेन्सिटी ही एक फिजिकल क्वांटिटी आहे ती इन्स्ट्रुमेंटचा यूज करून मेजर करता येते पण लाउडनेस जी असते ती पर्सन टू पर्सन डिफर होणार कारण पर्सन टू पर्सन हा आयनॉट वेगळा असतो. नॉर्मल ह्युमन इयर साठी इट इज 10⁻12 दॅट इज थ्रेशोल्ड ऑफ हिअरिंग बिलो विच द पर्सन ऑर ह्युमन इयर कॅनॉट रिस्पॉन्ड. ऐकायला आलं ना इन शॉर्ट. कळलेत का बघा तुम्हाला हे पॉईंट साऊंडवाले पॉईंट लक्षात द्यायला लागलेत का. सगळं नवीन आहे सो सुरुवातीला ऐकावं लागेल वाचावं लागेल थिअरॉटिकल आहे त्याला काय ऑप्शन नाही ते वाचूनच पाठ करायचं. ठीक आहे सॉल्विंग चालू आहे तुमचं सगळ्यांचं टेस्ट साठीचं 29 पर्यंत दिलेला सिलेबस सॉल्व्ह करून होईल का सगळ्यांचा ऑनलाईन लोकांचा होईल गुड. ठीक आहे थांबूया. नाही बाकी आता कुठल्या टेस्ट असणार आता असतील तर त्या सगळ्या तुमच्या रेग्युलर ज्या तुम्हाला सिलेबस मध्ये टीचर्स दिल्यात त्या नाहीतर फुलच्या असतील कधीही घेतील फुलच्या कधी होतील. प्रत्येक आता इथून पुढच्या ज्या काही टेस्ट असेल त्या आपल्या आपल्या लेक्चरच्या टायमिंग्स न होतील. इथून पुढे तुम्ही तुमच्या ज्या कुठल्या टेस्ट असतील त्या त्या टीचर बरोबर कोऑर्डिनेट करायचं. आपलं असं ठरलेलं आहे टीचर्सना पण हे माहित आहे प्रत्येक टीचर आपल्या आपल्या लेक्चरच्या वेळी टेस्ट घेणार आहे. ठीक आहे चालेल.